Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Rasmi. आमे बीएड सिलेबस हिस्ट्री थिबा राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर इंडिया रे आमे डिस्कशन करथिले मो हैंड नोट द्वारा आउ किछरा बाकी पार्ट रह जायतिला जोटा कि आमे एबे डिस्कशन करबा जो माने ए वीडियो रो पार्ट 1 देखि नांदी से माने फर्स्ट पार्ट 1 देखि दियंतु मु ता डिस्क्रिप्शन ले ता लिंक दे देबी आ जो माने बीएड 2025 रे दबा को जाउछंदी डेली जदी एमसीक्यू प्रैक्टिस करबा को चाहउछन ताहले हमर ओटे टेलीग्राम ग्रुप अछि जोउतिरे कि आमे डेली इवनिंग रे एमसीक्यू प्रैक्टिस करछु आपण माने जदी चाहिबे से जॉइन ही परिबे मु तार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देबी और जो माने मो चैनल रे नुआ विजिट करछने से माने चैनल को सब्सक्राइब कर देबे और वीडियो गुटे लाइक कर देबे आपनकर गुटे लाइक मते बहुत मोटिवेट करबो एमती वीडियो आनिया पई जेहेतु मु मते बीएड पई प्रिपेयर करूची मु टाइम बाहर करके मो नोट रो पुनी वीडियो करके ताको एडिटिंग करके आपण मानक पई मु अपलोड करूची जो माने वीडियो देखुछने से माने गुटे लाइक कर देबे जहा द्वारा कि मते भी बहुत खुशी लागिबा और इच्छा भी होबो एमती वीडियो आनिया पई तो चलतु आम पार्ट 1 ले आमे पढ़ी ऑलरेडी गवर्नर जनरल को विषय रे आ हमर भाईश्री मानक विषय रे एबे आमे पार्ट 2 रे पढ़िबा ईस्ट इंडिया कंपनी विषय रे केमिति हमर इंग्लिश माने भारत को आसी के आधिपत्य विस्तार करथिले आमे से विषय रे पढ़िबा तो चलतु स्टार्ट करिबा ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी हमर 1600 ख्रीष्टाब्द रे गठित होइतिला ईस्ट इंडिया कंपनी हमर केबे गठित होइतिला ना हमर 1600 ख्रीष्टाब्द रे ईस्ट इंडिया कंपनी गठित होइतिला भारत को सर्वप्रथमे पोर्तुगीज माने आसीथिले भारत को सर्वप्रथमे किया आसीथिले ना पोर्तुगीज माने आसीथिले तापरे भारत को जलपथ आविष्कार किए करथिले ना भास्को डा गामा करथिले भारत को जलपथ आविष्कार भास्को डा गामा करथिले इंग्रेज माने भारत को मर्सेंटाइल पई आसीथिले हमर इंग्रेज माने भारत को कोन पे आसथिले ना मर्सेंटाइल माने कोन चलंतु बुझिबा मर्सेंटाइल माने कोन ना a business enterprises that makes profit primarily through trade buying goods cheap and selling them at higher prices माने कोन कहलो इंग्रेज माने हम भारत रु जिंस गुडी को माने कम दाम रु माने किनुथिले किंतु जो विदेश को जायगे से गुडी को अधिक दाम रे बिक्री करथिले सेइटा को हमर कोन कह जाय ना मर्सेंटाइल इंग्रेज माने भारत को हमर मर्सेंटाइल पई आसीथिले नेक्स्ट जिबा इंग्रेज मानकर प्रथम फैक्ट्री से माने हुगुली नदी कूल रे खोलिथिले इंग्रेज माने जते बेले तांकर फर्स्ट फैक्ट्री खोलिले सेते बेले से माने कोठी खोलिथिले ना हुगुली नदी कूल रे तांकर फर्स्ट फैक्ट्री खोलिथिले एड लेखि देजी मु द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगुली इन 1651 ख्रीष्टाब्द रे समान तांकर फर्स्ट फैक्ट्री खोलिले कोठी खोलिले ना हमर हुगुली नदी कूल रे माने खोलिले आ से माने जो तांकर फर्स्ट फैक्ट्री खोलिले तांकर हेडक्वार्टर टा कोठी थिला ना हमर फोर्ट विलियम तांकर हेडक्वार्टर थिला फोर्ट विलियम आ तांकर जो इंग्लिश मानकर प्रथम दुर्ग कोठी थिला ना फोर्ट सेंट जॉर्ज ए दीटा पॉइंट को मने रखिबे कहि दोची आ थरे से माने जो तांकर फर्स्ट फैक्ट्री खोलिले तांकर हेडक्वार्टर कोठी थिला फोर्ट विलियम थिला हेडक्वार्टर आ तांकर प्रथम दुर्ग थिला फोर्ट सेंट जॉर्ज ए दीटा पॉइंट को मने रखिबे जेतेबेले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत रे तयारी हैला से समय फर्स्ट फैक्ट्री बसिया पई जहांगीर परमिशन देथिले काहागु ना कैप्टन हॉकिंस को जेतेबेले ईस्ट इंडिया कंपनी तांकर फर्स्ट फैक्ट्री बसिया पई माने चाहिले से माने फर्स्ट परमिशन आने पई जाइथिले काहा बाखु को जहांगीर बाखु को आ की जाइथिले परमिशन आने दे ना कैप्टन हॉकिंस जहांगीर कैप्टन हॉकिंस को परमिशन देथिले तांकर फर्स्ट फैक्ट्री बसिया पई जहांगीर देथिले परमिशन कैप्टन हॉकिंस को तांकर फर्स्ट फैक्ट्री बसेवा पई ताबरे राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री एटा किए कहउतिले औरंगजेब कहउतिले राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री ए कथाटा किए कहउतिले ना हमर औरंगजेब कहउतिले तापर आमे पढ़िबा द बैटल ऑफ पलासी युद्ध विषय रे आमे पढ़िबा द बैटल ऑफ पलासी
ଦି ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପଲାସି। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଆମର କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1757 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆମର ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। 1757 ମସିହାରେ ଆମର ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ଆମର ଯୋଉ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଲା 1757ରେ, ସେଟା ଆମର କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଆଉ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା, ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଜିତିଲେ କିଏ? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। ଆମ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଜିତିଲେ, ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ହାରିଗଲେ। ତାଙ୍କର ହାରିବା ପଛରେ କାରଣ କଣ ଥିଲା ନା ତାଙ୍କର ଜଣେ ସେନାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଯିଏ କି ମୀର ଜାଫର, ସିଏ ଗଦ୍ଦାରୀ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ହାରିଗଲେ ଆଉ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଜିତିଲେ। ତାପରେ ଦେଇଛି after the defeated Palasi, Sirajuddaula was assassinated and Mir Jafar made the Nawab। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଆମର ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ହାରିଗଲେ, ତା ଫଳରେ କଣ ହେଲା ନା ଆମର ମୀର ଜାଫର ନବାବ ହେଲେ। ସେଇଟା ଏଠି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ଦି ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସର। ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ। ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ଆମର କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1764 ମସିହାରେ ଆମର ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। 1764 ମସିହାରେ ଆମର ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ସେମିତି ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ନା ମୀର କାସିମ ଆଉ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। ସେଠି ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଆମର ହେଇଥିଲା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଆଉ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆମର ଜିତିଲେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍, ହାରିଲେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେନାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆମର ମୀର ଜାଫର ଥିଲେ, ସେ ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଦ୍ଦାରୀ କଲେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ସହିତ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଆମ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଜିତିଲା ଏବଂ ହାରିଗଲା ପରେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଆମର ଯୋଉ କଣ ହେଲେ ମୀର ଜାଫର ଆମର ନବାବ ହେଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧରେ କଣ ନା ମୀର କାସିମ ଆଉ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1764 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ରେଟି ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେଟି ଅଫ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ। 1765 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଆମର ଯୋଉ ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ମୀର କାସିମ ଆଉ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସେଇଟା ହବା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ରେଟି ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଟ୍ରେଟି ଅଫ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ କହୁଛନ୍ତି। ସେଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1765ରେ। ତାପରେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ କି we must indeed become nabobs ourselves। ଏଇଟା କିଏ କହୁଥିଲେ ନା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। ତେବେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନବାବ କିଏ ଥିଲେ ନା ଆମ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଥିଲେ। ନବାବ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ? ମାନେ ନବାବ ମାନେ ହେଲେ ଆସୁଥିଲେ ଗରିବ ହେଇ କିନ୍ତୁ ଯାଉଥିଲେ ଧନୀ ହେଇ। ସେଇଟା ଆମର କିଏ ଥିଲେ? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତରୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଧନୀ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ସେଇଟାକୁ ଆମର ନବାବ କୁହାଯାଏ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନବାବ ଆମର ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ସବସିଡିଆରୀ ଏଲାଏନ୍ସ। ସବସିଡିଆରୀ ଏଲାଏନ୍ସକୁ ଆମର କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ୱେଲସଲି। ଆମେ ଅଲରେଡି ପାର୍ଟ 1ରେ ମଧ୍ୟ ପଢିଥିଲେ ସବସିଡିଆରୀ ଏଲାଏନ୍ସ ବିଷୟରେ। ତ ଆମର ଏଇଟାକୁ କିଏ ଆଣିଥିଲେ ନା ଲର୍ଡ ୱେଲସଲି ଆଣିଥିଲେ। ଏଇଟାକୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚାଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆମର ସବସିଡିଆରୀ ଏଲାଏନ୍ସ। ସବସିଡିଆରୀ ଏଲାଏନ୍ସ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ? ସବସିଡିଆରୀ ଏଲାଏନ୍ସ ମାନେ ଭାରତର ରାଜା ମାନେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏସବୁକୁ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଯୋଗେଇବେ ଇଂରେଜ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ ଭାରତୀୟ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ। ମାନେ ଯୋଉ ଭାରତ ରାଜା ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଏସବୁକୁ କିଛି ରଖିପାରିବେନି। ଏହାକୁ ଆମକୁ ଦେବେ କିଏ? ଇଂରେଜ ମାନେ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ। ସେଇଟା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚାଲ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସବସିଡିଆରୀ ଏଲାଏନ୍ସ। ୟାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହଣ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ନିଜାମ ଅଫ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ନିଜାମ ଅଫ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଥିବ, ନିଜାମ ଅଫ ଓଉଦ ଥିବ। ଏଇ ଦିଟା ହିଁ ଅପସନରେ ଯଦି ଥିବ, ତାହେଲେ ଅପସନରେ ରାଇଟ ଅପସନ ହେଇଯିବ ଆମର, ସରି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଆମର ହେଇଯିବ ନିଜାମ ଅଫ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଯଦି ଦିଟା ଯାକ ଆମର ଅପସନରେ ଥିବ, ନିଜାମ ଅଫ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିବ ନିଜାମ ଅଫ ଓଉଦ, ତାହେଲେ ଆମ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ନିଜାମ ଅଫ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ତ ଆମର ୟାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ନିଜାମ ଅଫ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ସବସିଡିଆରୀ ଏଲାଏନ୍ସ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ, ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ଆମର ତ ଟାଇଗର ଅଫ ମାଇସୋର, ମାଇସୋର ବାଘ ବୋଲି ଆମର ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ମାଇସୋର ବାଘ ବୋଲି ଆମକୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କର ପୁଅ ଆମର ଥିଲେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ। ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କର ପୁଅ କିଏ ଥିଲେ? ଟିପୁ ସୁଲତାନ। 2024ରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା କି ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କର ଡେଥ୍ କୋଉ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର ଟାଇମରେ ହେଇଥିଲା। ସେଇଟା ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ହାଇଦର ଅଲି କିଏ ଥିଲେ ନା ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କର ବାପା ଥିଲେ ହାଇଦର ଅଲି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଆମର ଚାରୋଟି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର ହେଇଥିଲା। କେତୋଟି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର ହେଇଥିଲା ନା ଚାରୋଟି।
ଆମର 4ଟି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର ହେଇଥିଲା। କାହିଁକି ମାଇସୋର ୱାର ହେଇଥିଲା ନା ଦେଖ ଇଂରେଜ ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମାଇସୋରକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ମନା କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର ହେଲା। ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର ଆମର ଯୋଉ ହେଲା ମାଇସୋର ୱାରଟା ଯୋଉ ଆମର ହେଲା 4ଟି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର ହେଇଥିଲା। ସେଟା କାହିଁକି ହେଇଥିଲା? କାହିଁକି ନା ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେହେତୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମାଇସୋରକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ମନା କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମାଇସୋର ୱାର ହେଲା। ଇଂରେଜ ମାନେ କାହିଁକି ଚାହୁଁଥିଲେ କହିଲ ଯୋଉ ମାଇସୋରକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ? କାହିଁକି ନା ମାଇସୋରରେ ପେପର ଆଉ ଯୋଉ କାର୍ଡମୋନ ଏଇ ଦିଟା ବହୁତ ମିଳୁଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ମାଇସୋରକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ମାଇସୋରଟା କୋଉଠି ଥିଲା କହିଲ? ମାଲୱାର କୋଷ୍ଟ କେରଳରେ ଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଯୋଉ ମୁଁ କହୁନଥିଲି କି 2024ରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କର ଡେଥ୍ କୋଉ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର ଟାଇମରେ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ତାର ଆନ୍ସର ଏଇଟା। ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କର ଡେଥ୍ 1782ରେ ହେଇଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର ଟାଇମରେ ହେଇଥିଲା। ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କର ଡେଥ୍ 1782ରେ ହେଇଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର ଟାଇମରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା 2024ରେ ପଡିଥିଲା। ତାପରେ କୋଉଠୁ କେତେ ଯାଏ ଆମର ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ସେଇଟା ଦେଖିନିଅ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର ଆମର 1767ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, 1769ରେ ଆମର ସରିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର 1780ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, 1784ରେ ସରିଲା। ଥାର୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର ଆମର 1790ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଉ 1792ରେ ଆମର ଏଣ୍ଡ ହେଲା। ତାପରେ ଫୋର୍ଥ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର ସେମିତି 1799ରେ ଆମର କଣ ତ ସରିଲା, ମାନେ 1799ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି 1799ରେ ହିଁ ସରିଯାଇଥିଲା ଫୋର୍ଥ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର। ଆଉ ଏଇ 1799ରେ ଆମର ଯୋଉ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଯୋଉ ଥାର୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର ହେଇଥିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଟି ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର କୁହାଗଲା ଟ୍ରେଟି ଅଫ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗାପଟ୍ଟନମ। ଥାର୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର ଟାଇମରେ ଏଇ ଟ୍ରେଟିଟା ଆମର ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି 1799ରେ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ନା ୟା ପୂର୍ବରୁ କି ଯୋଉ ଫୋର୍ଥ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର ଆମର 1799ରେ ଯୋଉ ସରିଲା, ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ସେ 1799ରେ ଆମର ସରିଗଲା। ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମର ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା। 32 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ଆମର ମାଇସୋରକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଯୋଉ ମାଇସୋର ଇଂରେଜ ମାନେ ଯୋଉ ମାଇସୋରକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 32 ବର୍ଷ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ଏଇ ମାଇସୋରକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ୱାର ୱିଥ ମରାଠା, ମରାଠା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର, ସେଟା ଆମେ ପଢିବା। ଆମର 3ଟି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର ହେଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ଆମର ହେଇଥିଲା 1775ରୁ 1782। ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର ହେଇଥିଲା 1803ରୁ 1805। ଥାର୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର ଆମର ହେଇଥିଲା 1817ରୁ 1819। ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ରେଟି ଆମର ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର କୁହାଯାଏ ଟ୍ରେଟି ଅଫ ସାଲାବାଇ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ରେଟି ସାଇନ୍ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର କୁହାଗଲା ଟ୍ରେଟି ଅଫ ସାଲବାଇ। ତ ଏଇଟା ମାନେ ପଢିଲେ। ତାପରେ ଆମର ପାରାମାଉଣ୍ଟ ସି, ଏଇଟା ଆମର କିଏ ଆଣିଥିଲେ ନା ଲର୍ଡ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ, ୱାରେନ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ନୁହଁ, ଆମର ଲର୍ଡ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଆଣିଥିଲେ ଆମର ପାରାମାଉଣ୍ଟ ସି। ୱାରେନ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ କେବେ କରିଦବନି। ୱାରେନ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଆମର କିଏ ଥିଲେ କହିଲ? ଯୋଉ ବେଙ୍ଗଲର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ଆମର ୱାରେନ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ଦ ଡକ୍ଟରିନି ଅଫ ଲାପ୍ସ। ଏଇଟା କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ଆଉ କଣ କଣ ଆଣିଥିଲେ? ରେଲୱେ ଲାଇନ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ, ଟେଲିଗ୍ରାମ, ଏସବୁକୁ ଆମର ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ଆଣିଥିଲେ। ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ଆମର ଦ ଡକ୍ଟରିନି ଅଫ ଲାପ୍ସକୁ ଆଣିଥିଲେ। ରେଲୱେ ଲାଇନ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଡକ୍ଟରିନି ଅଫ ଲାପ୍ସ ୟା ମାନେ କଣ କହିଲ? ମାନେ ଯୋଉ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ନାହାନ୍ତି ଯଦି ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାନେ ହାରିଯିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମର ଇଂରେଜ ମାନେ ନେଇଯିବେ। ସେଇଟାକୁ ଆମର କୁହାଯାଏ ଦ ଡକ୍ଟରିନି ଅଫ ଲାପ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ଆଣିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଔଦକୁ ଅକ୍ତିଆର କଲେ ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଂରେଜ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ଔଦକୁ ଅକ୍ତିଆର କଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ ନା ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ଥିଲେ। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନଙ୍କର ହେଡ କୁ ଆମର କଣ କହିଲ? ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନଙ୍କର ହେଡ କୁ ଆମର
जो गवर्नर जनरल कहा जाए। गवर्नर मानकर हेड को हमर गवर्नर जनरल कहा जाए। आमे पढ़िले डॉक्टर ऑफ लैब्स विषय जोटा कि आमर लॉर्ड डेलहाउसियन थिले। तापर एटी देछि सब जिल्ला रे दुईटी कोड थिला। आमर माने सब जिल्ला रे सेतले कोन थिला ना दुईटी कोड थिला। सेई टाइम रे हमर दुईटी कोड थिला सब जिल्ला रे। गुटे थिला हमर क्रिमिनल कोड आ गुटे थिला सिविल कोड। क्रिमिनल कोड को हमर कोन कहा जाय फौजदारी अदालत आ जो सिविल कोड को हमर दीवानी अदालत कहा जाय। ହେଲା ଆଉ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡେ କି ମାନସରୋବରୀ ସିଷ୍ଟମ को हमर किए आनिथिले हमर एटा को अकबर आनिथिले। ମାନସରୋବରୀ सिस्टम को हमर अकबर आनिथिले। फाइनली हमर द राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर इंडिया रे हमें सब्जेक्ट सारी देले। जो माने जे नोट बनि नाहंदे से माने जल्दी जल्दी नोट बनै देनु। तापर हमें रिवीजन भी स्टार्ट कर दबा। जो माने भी टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन ही नाहंदे से माने जल्दी जल्दी जॉइन ही जांतु। हमें से डेली एमसी को प्रैक्टिस करबा। आ आपण माने जो सर किबा मैम को फॉलो करछन तांको थ्योरी क्लास देखि नोट बनै दियंतु। जदि भी आपण नोट बनि नाहं ताले मु तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपण को वीडियो प्रोवाइड कर देली। आपण माने जदि मो नोट भल लागि ताले आपण माने मो वीडियो देखि मते नोट बनै पारिबे। आई होप आपण मानको वीडियो भल लागि थिबो। आ जो माने वीडियो लास्ट जाय देखिछन से माने वीडियो गोटे लाइक कर देबे। आपनकर गोटे लाइक मते बहुत मोटिवेट करबो एमती नुवा नुवा वीडियो आने पे। तो थैंक यू एवरीवन।